Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine. And in yesterday's episode we saw Santana Maharaju bringing Satyavati and giving her to his father. So in today's episode we are going to see the two sons of Satyavati. So, children, before going into the story, let us chant the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, children. So, what is today's story about? పిల్లలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం భీష్మ అంటే దేవవ్రతుడు సత్యవతిని సాధించి తీసుకొచ్చి తన తండ్రికి అప్పగించడం చూసాము. మరి ఈరోజు మనం చూడబోయేది సత్యవతి కుమారులను గురించి. సో కథలోకి వెళ్ళిపోదామా? సో సత్యవతి ఇద్దరు కుమారులని కన్నది. ఒకరి పేరు చిత్రాంగదుడు, రెండవ వాడి పేరు విచిత్రవీర్యుడు. ఇద్దరు కుమారులు చాలా మంచి పరాక్రమశాలి, ధీమంతుడైనటువంటి చిత్రాంగదుడు, విచిత్రవీర్యుడేమో విలువిద్యలో మేటి. సంతన మహారాజు మరణించిన తర్వాత భీష్ముడు తన వాగ్దానం ప్రకారం చిత్రాంగదుణ్ణి రాజుగా చేశాడు. సో children, entering into the story, we see that Satyavati had two children, two sons, and one was Chitrangada, who was a very brave and dynamic young man, and the second one was Vichitravirya, who was very good at bow and arrow. So, after Santana Maharaja's death, Bhishma kept his promise and he made Chitrangada the king of Hastinapura. Okay? Now, one of the Gandharva, he was also named Chitrangadudu. So, this person was, in olden days, they just fought for nothing. They wanted to prove themselves great. So, because of that, they fight. And so, this Gandharva Chitrangada fought with the son of Santana Chitrangada, and they fought for 3 long years. మరి గంధర్వుడైనటువంటి చిత్రాంగదుడు అని పేరు కలిగిన గంధర్వుడు మాత్సర్య పీడితుడై, అంటే ఏ కారణం లేక ఊరికే గొడవలు పడాలా అంటే పడాలా అనుకుంటారన్నమాట కొందరు, తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి. అలా కారణమేమీ లేదు. కాకపోతే అతని పేరు కూడా చిత్రాంగదుడే. అతను శంతన మహారాజు కుమారుడైన చిత్రాంగదునితో యుద్ధానికి పూనుకున్నాడు. వీళ్ళిద్దరూ గంగా తీరంలో 3 ఏళ్ళు యుద్ధం చేశారు. చివరికి శంతన మహారాజు కుమారుడైన చిత్రాంగదుడు యుద్ధంలో మరణించాడు. ఫైనలీ శంతన మహారాజు సన్ చిత్రాంగద died in the war. Bhishma completed his funerals and
he wanted to do Pattabhishekam to the younger one, Vichitravirya, but he was still a young boy. So, according to Satyavati's request, Bhishma, in the name of Vichitravirya, ruled the kingdom on his behalf. So, యుద్ధం 3 సంవత్సరాల యుద్ధంలో శంతన కుమారుడైన చిత్రాంగదుడు మరణించాడు. మరి భీష్ముడు అతనికి దహన సంస్కారాలు చేశాడు. ఆ తర్వాత విచిత్రవీర్యుణ్ణి రాజు చేయాలనుకున్నాడు. కానీ విచిత్రవీర్యుడు ఇంకా చాలా చిన్న వయసు పిల్లవాడు. అందువల్ల సత్యవతి కోరిక మేరకు భీష్ముడు రాజ్యపాలన చేశాడు అతని తరపున. విచిత్రవీర్యునికి వయస్సు రాగానే భీష్ముడు అతనికి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేశాడు. As soon as Vichitravirya grew up to be a young man, Bhishma celebrated his coronation and he was crowned king. Bhishma and Satyavati wanted to celebrate his wedding. So at that time, Kasi Raja had 3 daughters who were announced Swayamvara. భీష్ముడు మరియు సత్యవతి విచిత్ర వీర్యునికి వివాహం చేయాలా అనుకున్నారు. భీష్ముడు విచిత్ర వీర్యునికి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేశాడు. ఆ తర్వాత వివాహాని కోసం చూడగా ఆ సమయానికి కాశీరాజు తన 3 కుమార్తెలకు స్వయంవరం ప్రకటించాడు. సో Bhishma immediately went there on his chariot. భీష్ముడు వెంటనే తన రథంలో కాశీకి పయనమయ్యాడు. As the Swayamvara. What is Swayamvara? Swayamvara is a ceremony where so many kings or princes of many kingdoms come and participate in the function where the daughters of the king who announced the Swayamvara will select among them the one whom she likes. There were a number of princes who will be sitting in the Darbar hall, and the princess, the daughter of the king, comes and garlands the one she likes. That is called Swayamvara, children. So, as Kasi Raja had 3 daughters, so many kings came to marry them. స్వయంవరం అంటే ఆ రోజుల్లో రాకుమార్తెలకి చేతిలో ఒక పూలహారాన్నిచ్చి ఎందరో రాకుమారుల్ని ఆహ్వానించి రాకుమారులందరూ దర్బారులో ఆసీనులై ఉండగా ఈ రాకుమార్తె తనకు నచ్చిన రాజుకు తన చేతిలో ఉన్న పుష్పమాలని ధరింపజేస్తే ఆమె అతనికిచ్చి ఆమెను వివాహం చేసేవాళ్ళు. ఇదే స్వయంవరం. కాశీరాజుకు 3 కుమార్తెలు ఉన్నారు కాబట్టి అతను ఎంతోమంది రాజుల్ని ఆహ్వానించాడు. అందరూ రాజులు వచ్చారు. ఆ స్వయంవరంలో భీష్ముడు తన సోదరుడైనటువంటి విచిత్రవీర్యుని కోసం ఆ స్వయంవరానికి వచ్చినట్లుగా తెలిపాడు. అయితే అతను ఏం చేశాడంటే ఆ 3 అమ్మాయిల్ని తన యొక్క రథంలో ఎక్కించుకొని
అక్కడ ఉన్న రాజులకందరికీ ఏమని చెప్పాడంటే, స్వయంవరంలో ఇది కూడా ఒక పద్ధతి. నేను ఈ 3 అమ్మాయిల్ని తీసుకువెళ్తున్నాను. మీలో ఎవరైనా సరే చేతనైతే నన్ను ఆపి నాతో యుద్ధం చేసి గెలిచి ఈ అమ్మాయిల్ని తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు. సో when Kasiraja announced this Swayamvara, Bhishma gave his brother's name, Vichitravirya's name, for the Swayamvara. But Vichitravirya didn't go there. Bhishma went there and he put all the 3 girls in the chariot and he wanted to take them away to Hastinapura, and he declared that this is also a method of Swayamvara, and so whoever wants to fight me can fight with me. And so he drove the chariot. All the kings were just shocked to hear this and see this. But then, after a short while, they came out of the shock and all of them chased Bhishma, and everyone was defeated by Bhishma. And finally, everybody stood back. They appreciated Bhishma for his bravery and they stopped. But one person, he was Salya. So he chased Bhishma for some more time, and so Bhishma fought with Salya. So, but feeling sorry for him, he defeated him, he killed his horse and the Rathasarathi, and then he forgave him and sent him away. పిల్లలు, భీష్ముడు ఈ 3 అమ్మాయిల్ని తన సోదరుడు విచిత్ర వీర్యుని కోసం తీసుకువెళ్తున్నాను, మీలో ఎవరికైనా దమ్ముంటే నన్ను ఎదిరించి ఈ అమ్మాయిల్ని తీసుకోవచ్చన్నాడు. అందరు రాజులు భీష్ముడితో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడి యుద్ధం చేశారు. కానీ అందరినీ భీష్ముడు ఓడించాడు. అయితే అందరూ కూడా భీష్ముడి యొక్క యుద్ధ విద్యకి, అతని ధైర్య సాహసాలకి అతన్ని ఎదిరించలేక మెచ్చుకొని ఓటమిని అంగీకరించారు. వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఒక్క రాజు శల్యుడు అనే అతను భీష్ముడిని అడ్డగించి నిలవమన్నాడు. ఎంతో సాహసవంతుడైనటువంటి శల్యుడితో భీష్ముడు యుద్ధం చేసి శల్యుడి రథసారథిని, గుర్రాలని చీల్చి చెండాడి రథసారథిని క్షణంలో చంపివేశాడు. కానీ శల్యుడిపై జాలిపడి అతన్ని ప్రాణాలతో వదిలేశాడు. సో Bhishma came back with the 3 daughters of Kasiraja to Hastinapuram, and he was arranging for the marriage of Vichitra Virya. సో భీష్ముడు శల్యరాజును ఓడించి అతన్ని జాలిపడి వదిలేసి ఈ 3 అమ్మాయిల్ని తీసుకుని హస్తినాపురం చేరుకున్నాడు. హస్తినాపురంలో విచిత్ర వీర్యుని వివాహానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా కాశీరాజు కుమార్తెల్లో పెద్దదైన అంబ భీష్ముని వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నది, నేను స్వయంవరానికి ముందే సైభ్యరాజైన శల్యుణ్ణి
భర్తగా వరించాను. ఆయన కూడా నన్ను అంగీకరించాడు. మా తండ్రి కూడా దీనికి సమ్మతించాడు. నేను స్వయంవరంలో శల్యున్నే వరించి ఉండేదాన్ని. మీరు ఎంతో విజ్ఞావంతులు, ధర్మవేత్తలు, అందువల్ల ఏది ధర్మసమ్మతమో దానిని చేయండి అని అడిగింది. సో the elder of the three daughters, Amba, came forward and told to Bhishma that she loved Saibyaraja Salya and that she had taken him for her husband and that even he had accepted, and her father Kasiraja also had accepted, and that if Swayamvara had gone in the perfect way, she would have selected Salya Raja for her husband. And as Bhishma had brought her away, she told him to think as a wise person and do the needful. So, as Bhishma respected her words, he allowed her to go away to Salyaraja. సో మరి భీష్ముడు ఆమె మాటల్ని గౌరవించి ఆమెను వెళ్ళిపోవడానికి అనుమతించాడు. ఆ తర్వాత మిగిలిన ఇద్దరైన అంబిక, అంబాలిక వీరిని విచిత్ర వీర్యునికిచ్చి వివాహం జరిపించాడు. ఆఫ్టర్ సెండింగ్ అవే అంబా, the remaining two sisters, Ambika and Ambalika, were given in marriage to Vichitravirya, and the marriage went with a very great pomp. They lived happily together, and they were happy till one day Vichitravirya had a very great disease. So he left the entire kingdom in darkness, and Vichitravirya died, leaving the kingdom without heir, without successors. He did not get any children till he died. So ఎప్పుడైతే అంబికను, అంబాలికను విచిత్ర వీర్యునికి ఇచ్చి వివాహం జరిపించాడో వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు ఎంతో హాయిగా సుఖ సంతోషాలతో గడిచిపోయింది. కానీ చిన్న వయసులోనే వీళ్ళందరినీ శోక సముద్రంలో నిలిపేసి రాజ్యాన్నంతా అంధకారంలో ముంచివేసి విచిత్ర వీర్యుడు ఒక విచిత్రమైన జబ్బుతో కన్నుమూశాడు. ఎన్ని చికిత్సలు ఫలించలేదు. విచిత్రవీర్యుడు మరణించగానే రాజ్యం ఆయన తర్వాత పాలించుటకు ఎవ్వరూ లేరు. రాజ్యం రాజు లేని అంధకారంలో మునిగిపోయింది. There was no king to rule the kingdom after Vichitravirya. So Satyavati asked Bhishma to get married and bore children. But Bhishma told her that he would never take back his word, and even if there was, even though the sun and the moon go wrong, even if there was no air, even if the earth was going the other way, he said, I will never
turn away from my word. I will not take away my word. My pledge will never be changed. So they had to think of some other alternative. ఎప్పుడైతే వంశం నిర్వంశమవుతుందని తెలిసిందో సత్యవతి భీష్ముడిని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోమని కోరింది. అప్పుడు భీష్ముడు, అమ్మ, నా యొక్క ప్రతిజ్ఞను మీరు మర్చిపోయారా? నేను నా ప్రతిజ్ఞను ఎప్పుడూ ఉల్లంఘించను. సముద్రాలు ఇంకిపోవచ్చు, సూర్యచంద్రులు తమ ప్రకాశాన్ని కోల్పోవచ్చు, గాలి తన స్పర్శను వీడవచ్చు, కానీ భూమి తలక్రిందులై ప్రళయమే సంభవించవచ్చు, కానీ నేను మాత్రం నా ప్రతిజ్ఞను ఎప్పటికీ త్యజించను. కాబట్టి మనం వేరే ఏదైనా మార్గం ఆలోచించాలి అని చెప్పాడు భీష్ముడు. సో సత్యవతి ఆ తర్వాత వ్యాస మహర్షిని పిలిపించి సలహా అడగమని భీష్ముడితో చెప్పింది. సో సత్యవతి asked Bhishma to call for Vyasa Maharshi and ask his advice. So they called Vyasa Maharshi, and Vyasa Maharshi was asked what to do to get the successors for their kingdom. And Vyasa Maharshi stayed there to give them an answer. So while Vyasa Maharshi was in the kingdom, Ambalika and another maid of Ambalika, they served Vyasa Maharshi during his presence in the kingdom, and Vyasa Maharshi gave them boons. He presented Dhritarashtra to Ambika, a son Panduraju to Ambalika, and to the maid he gave Vidura. So all these three were blessed with a boy child, with the blessings of Maharshi Vyasa. And then Vyasa went away, taking leave of Satyavati. Vyasa Mahamuni వరప్రదానంతో ఆయన ఉన్నంతకాలం ఆయనకు సేవలు చేసిన అంబికకు ధృతరాష్ట్రుణ్ణి, అంబాలికకు పాండురాజుని, అంబాలిక దాసికి విదురుణ్ణి వరప్రసాదంగా ఆయన అనుగ్రహించాడు. ఆ తర్వాత వ్యాస మహర్షి సత్యవతి దగ్గర సెలవు తీసుకొని తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ రకంగా ఈ అంబిక, అంబాలిక, దాసి ముగ్గురి కుమారులైన ధృతరాష్ట్రుడు, పాండురాజు మరియు విదురుడు, ఈ ముగ్గురిని వ్యాస మహర్షి వరప్రసాదమైనటువంటి ఈ ముగ్గురిని భీష్ముడు తన కుమారులుగా, రాజవంశానికి చెందిన ఇద్దరు రాకుమారులు, తక్కువ జాతికి చెందిన మరొకడు శంతనుడు కులజులు అయ్యారు. ఈ ముగ్గురు సోదరులను భీష్ముడు తన కన్నబిడ్డల్లాగా పెంచి పెద్దవారిని చేశాడు. సో the three children were brought up by Bhishma as his own children. The elder one Dhritarashtra, the second was Panduraja, and the third was Vidura, the son of Dasi.
So, all of them was very good. Dhritarashtra became a very strong person, and Panduraja was very good in all his warfares, and Vidura was good at dharma, and he also knew the laws very well. సో పిల్లలు, ధృతరాష్ట్రుడు మంచి బలశాలి అయినాడు. అలాగే విదురుడు ధర్మంలోనూ, పాండురాజు విలువిద్యలోనూ ఎంతో మేటి అనిపించుకున్నారు. ఈ ముగ్గురు పెరిగి పెద్దవారయ్యారు. మరి వీరు యుక్త వయసులు రాగానే వీరికి వివాహం చేయదలిచాడు భీష్ముడు. మరి వారిని అభిప్రాయం అడిగారు. మన వంశవృద్ధి చెందాలంటే మీకు మంచి కుటుంబంలోని అమ్మాయిల్ని మీకు వివాహానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారు యాదవ, సుబల, మద్రరాజుల పుత్రికలు. ఈ విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? సో all the three young men grew up, and when they were at the age of marriage, Bhishma called them and asked them what was their opinion about marriage, and told them that three princesses of the kings of Yadava, Subala and Madra king's daughters were ready for marriage, and they all said that you have been our father and mother as well, and so you were our guru and everything, so we respect you and obey you. Whatever you say, we will agree. So భీష్ముడు అడగగానే వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా తమ అభిప్రాయాన్ని, మీరు మాకు తండ్రి మాత్రమే కాకుండా తల్లిగా కూడా ఉంటున్నారు, మా గురువు, మా సర్వస్వము కూడా మీరే, మీరు ఏది చెప్పినా దాన్ని మేము శిరసావహిస్తాము అని అన్నారు. మరి రేపటి ఎపిసోడ్లో వీళ్ళందరికీ వివాహం చేయటం చూద్దాం. మరి ఈనాటి ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. సో సేయింగ్, all the three young men kept their respects on Bhishma, and they agreed to obey him whatever he said. And so I end my episode here, and we will see to whom they were married and how their marriages took place in the next episode. Bye children, love you all.